नमस्कार दर्शक बंधु आजिर एक नूतन भिडियो रे आपण मानंकु स्वागत। आमे प्रतिदिन नख दाढ़ी एवं चुटी काटी थाउ। प्रत्येक मनीष सफा सुतुरा रहिबा पाई प्रतिदिन एपरि कार्य करिथांती एवं यह करिबा भी बहुत जरूरी होइथाए। किंतु दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिछंती केउ बार रे नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबा द्वारा आपणक घर को दरिद्रता माड़ी आसी थाए। आपण माने जदि अजाणतरे एपरि दिन मानंकरे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटी दियंती तेबे आपणक घर को माड़ी आसी थाए घोर दरिद्रता, जहा द्वारा आपण माने जेते टंका रोजगार करिले मध्य आपणक घरे सबुबेले अभाव अनंटन देखा देउथाए एवं आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे मध्य बुड़ी जाइथांती, अर्थजनित समस्यार सामना करिथांती। दर्शक बंधु आमर सनातन धर्मर ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एमिति किछि दिन रहिछि जेउ बारे क्षयर हेबा अशुभ होइथाए एवं एमिति किछि बार रहिछि जेउ बारे क्षयर हेबा द्वारा आपणक घर को सुख शांति समृद्धिर आगमन होइथाए। ता सहित आपणक जीवन धन धान्य रे परिपूर्ण होइथाए। ता सहित लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद मध्य आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रही थाए। दर्शक बंधु एमिति भी किछि बार रहिछि जेउ बारे नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबा द्वारा आपणकर आयुष हानि होइथाए। दर्शक बंधु व्यस्तबहुल जीवन मध्यरे आमे एहाकु अणदेखा करि देइथाउ। जदि आमे माने एही सबुकु पालन करिबा सहित निज पिलामानंकु एही सबु जिनिस शिखाइबा तेबे तांकर परवर्ती पीढ़ी मध्य बहुत भलरे चलिबे। दर्शक बंधु प्रत्येक जिनिसर किछि ना किछि महत्व रही अछि। जेहेतु आमे माने सनातनी धर्म अटु सेथिपाई आमर वास्तुशास्त्र को अधिक महत्व देइथाउ। जेउ माने एही भिडियोटी देखुछंती आपण माने गुरुजन मानंक ठारू सुनिथिबे जे एही दिन मानंकरे नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबा अशुभ होइथाए। एही दिन मानंकरे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे नाही। आपण प्रायतः गाँ गहली रे वयस्क लोक मानंक ठारू एपरि कथा सुनिथिबे। दर्शक बंधु गुरुजन मानंकर एही सबु कथा को मानिबा मध्य बहुत जरूरी अटे। दर्शक बंधु एबे आपण मानंक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे आपण माने केउ केउ बारे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबे नाही एवं केउ केउ बारे नख दाढ़ी एवं चुटी को काटिबा द्वारा आपणक घर को सुख समृद्धिर आगमन हेबो। ता सहित आपणक उपरे माँ लक्ष्मी एवं श्री नारायणंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेबो एवं आपणकर आयुष मध्य वृद्धि पाइब। जदि आपण माने एही सबु विषय रे जानिबा पाई चाहुछंती तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। दर्शक बंधु एहाकू जानिबा पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। दर्शक बंधु आपणक गाँ गहली रे केउ केउ बारे नख दाढ़ी एवं चुटी काटिबा शुभ होइथाए ताहाकू मध्य कमेंट बॉक्स रे निहाती लिखिबे कि केउ माने एही सबु कथा को पालन करूछंती कि केउ माने एही सबु कथारे सहमत अछंती। आपण माने निजर मतामत
କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ, ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ କାଟିବେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରବିବାର। ଏହି ରବିବାରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ରବିବାର ଦିନଟିକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ରବିବାରଟି ଛୁଟି ଦିନ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଏହି ନିୟମଟିକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ରବିବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବି ଯେ ଏମିତି କେଉଁ ବାର ରହିଛି ଯେଉଁ ବାରରେ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋମବାର। ସୋମବାରଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶିବଙ୍କର ବାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ହେଲେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାରରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ନିରାଶା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାରଟି ମଙ୍ଗଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ଷୟର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ବାର ରହିଛି ଯେଉଁ ବାରରେ କ୍ଷୟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ।
ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାରରେ ଆମେମାନେ କ୍ଷୟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାର ଆଗମନ ହେବ, ତେବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ସେପରି ଭୁଲ କରିବା? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୁଧବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଧବାରଟି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ବାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ଷୟର ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ଷୟର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିବେ, ତା ସହିତ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ୍ଷୟର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଧନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଭୁଲଟିକୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ହେଲେ ବି ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରବାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ଷୟର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବଳହାନି ଏବଂ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେମାନେ କ୍ଷୟର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର।
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷରେ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶନିବାରଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦଶାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5ର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ।